جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی صورت نماز ظہر کے بعد ایک بار پڑھ لو۔ یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کرنا ہے، یقین مانو ایک ہی دن میں پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ خود کہیں گے بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں، میں بہت غریب تھا۔ پھر ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک کی یہ ایک سورت اس طریقے سے پڑھ لو اور اپنی جھولی پر پھونک مار دو، عمل کرنے کی دیر ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اپنا حصہ لے جاؤ، 7 دن میں 200 کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں بہنیں بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے وہ دور ہو سکے۔ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ کافی لوگوں نے کیا ہے جو انتہائی غریب تھے، تو جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا ہے کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا نام و نشان نہیں ہے، غربت کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ یہ طریقہ بہت سادہ ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن میرے رب نے اس لیے نازل کیا ہے، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے، جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اس نے اپنے پیارے بندے کو بنایا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے، یہ اس انسان کا ہے۔ اس بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، اس کے لیے قرآن بھیجا ہے، اور اللہ نے جب بھی کسی چیز کو بنایا تو کن فیکون کہا، ہو جا، ہو جاتا ہے۔ زمین بنائی، کن ہو جا، ہو گئی۔ آسمان بنائے، کن ہو جا، بن گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ساری مخلوقات کو کن فیکون کی صفت سے بنایا، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے بڑی چاہت سے بنایا ہے، بڑے لگاؤ سے بنایا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے قرآن پاک میں قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی اتنی بڑی اللہ پاک نے قسم کھا کے اس کے بعد یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میرے ساتھ رجوع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تب میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع کے طور پر آئے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت و اہمیت، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو آج میرے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہے، سیف الماریوں میں بند کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ آپ عمل کریں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کا ایمان خراب کر دے گا، وہ خود بھی دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور اس طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمان کے ساتھ محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ تو جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے،
जंग बदर में 313 मुसलमान थे, काफिरों की तादाद हजारों में थी और उनके पास इस दौर के जंगी हथियार भी थे और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। जब मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने अल्लाह से रुजू किया, अल्लाह से दुआ मांगी। फरमाया कि ए मेरे अल्लाह, ये मुट्ठी भर मेरे सहाबा हैं, आपके मानने वाले हैं, उनको लेके मैं तेरी राह में निकला हूँ। अगर आज ये खत्म हो गए तो आपका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ए अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने गैब से मदद की। जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने ऊपर से आसमानों से फरिश्तों का लश्कर भेज दिया। ये ईमान की ताकत है, ये यकीन की ताकत है। और सबसे ज़्यादा जो ईमान है, वो सबसे ज़्यादा जो यकीन है, वो मेरे नबी का था। और मेरे अल्लाह ने ही मेरे नबी को कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा। तो मोहतरम नाज़रीन, जिस बंदे ने भी कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी माओ बहनों बेटियों, ये कुरान बड़ी एक ताकत का नाम है। मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो भी एक ताकत का नाम है। मेरा रब जो पूरी कायनात के अंदर सारी ताकतें रखता है, सब कुछ उसी के पास है। उसके सामने ये कोई मसला नहीं है, ये पैसा कम है, पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ यकीन होना चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, वजीफ़े का तरीक़ाकार आप समझ लें। आप ज़ोहर की नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। आपने पाक साफ होकर बावजू होकर बैठ जाना है। अपनी झोली आपने फैला लेनी है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने पढ़ लेनी है। 3 मरतबा पढ़नी है। इससे पढ़ने से क्या होगा कि शैतान दूर हो जाएगा, वसवसे से आप बच जाओगे, कोई जहनी इंतशार पैदा नहीं होगा। मुकम्मल तौर पर अल्लाह के साथ यकसोई के साथ बात होगी। ये अमल औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। तो आपने उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक का हदिया आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे पेश करना है। बरकत के लिए एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी आपने तादाद ज़्यादा कर लेनी है। दरूद पाक में जितने अल्फाज होंगे, इस दरूद पाक की इतनी बरक़ात ज़्यादा हो जाएंगी, इसके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हो जाएंगी कि इसके बाद आपने सिर्फ 11 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ लेना है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो ये सूरत भी आपको खुश करने वाली है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने नबी का सही उम्मती बनना पड़ेगा, सही यकसोई के साथ अमल करना पड़ेगा, यकीन और पुख्तगी के साथ आपको रहना पड़ेगा। जो मेरे नबी के अहकामात हैं उन पे चलना पड़ेगा। मेरे नबी ने जैसे कारोबार किया था वैसे कारोबार करना पड़ेगा। मेरे नबी ने जैसे जिंदगी गुजारी थी वैसी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर ही आप इस वजीफे पे पूरा उतरते हैं, फिर ही ये सूरत मुबारक आपको आपके दिल को खुश कर देगी। अगर आपका ईमान कमजोर है, आपको ये लगता है कि पता नहीं ये इस अमल से मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर कभी भी आपका काम नहीं बन सकता। आपको मुकम्मल यकीन के साथ कुरान पाक पे मुकम्मल यकीन रख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर पूरा यकीन रख के आपको ये अमल करना पड़ेगा, फिर ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपने सूरत कौसर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद आपने मेरे अल्लाह का बहुत ही बाबरकत नाम है, ये मेरे रब का नाम है, ऐसा नाम है जो बंदा इसमें डूब जाता है, इस नाम का जो बंदा है आमिल बन जाता है, अल्लाह पाक इस बंदे को गनी कर देते हैं। क्योंकि या गनीयू ये अल्लाह पाक की सिफ्त है। अल्लाह पाक इस बंदे को इतना अता करते हैं उसकी झोलियां कभी खाली नहीं रहती। आप इस अमल को करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देख लें और वीडियो को लाइक करें। आपने 101 मरतबा पढ़ लेना है। आपने डूबकर आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर देना है और उसके बाद सूरत फतह को एक बार पढ़ लेना है और आखिर में फिर 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ के अपनी जो खाली झोली है उसके ऊपर आपने फूंक मार लेनी है। जब आप सही तरीके से वजीफा करेंगे, पूरी वो सूख के साथ करेंगे, तो पैसों का कोई मसला नहीं होगा। मेरा रब आपको इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा, आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रज गया हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, ये तो कुछ भी नहीं कि मेरा रब जो है वो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, रिज्क दे रहा है। तो आज का जो वजीफा है इसको तोहफा समझ के आपने कबूल करना है और इसको इसी तरतीब के साथ करना है। आपने इसके बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लेनी है कि या अल्लाह तू गनी है, तू देने वाली ज़ात है, मेरी खाली झोली है,
میں تیرے سامنے ہی پھیلاتا ہوں، میں کسی اور کا محتاج نہیں، صرف تیرا محتاج ہوں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تو دینے والا ہے۔ میں مانگتا ہوں اے میرے اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دینے والی ذات تو ہے، جب تو انکار کر دے گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ آپ کو اچھے طریقے سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے